एकदा बिलुआ जंगल रे बुलुथिबा बेले देखिला गोटिए झियो मोबाइल को आगरे रखी नाचु थाए। यह देखी बिलुआ को बहुत भल लागिला। तेणु से कहिला, अरे ये झियो तो भल नाचुचे। ओ ये कौन? ये जंगल रे तो ताको देखिबा पई केही नांती। हेले एठी एपरी एकला तारो सामना रे मोबाइल रखी नाचुचे काहे की? एथिरे एमिति की लाभ पाउचे झियो? ए विषय रे मते टिके संपूर्ण तथ्य जानिबा को हेले मते गोटिए मनीष को पचारिबा को पड़िबो। तेणु जाउची मनीष बस्ती आडू को जिबी एवं काहा को गोटिए पचारिबे। आउ एपरी कही बिलुआ मनीष बस्ती आडू को जिबारे लागिला। से जाऊं जाऊं गोटे लोक को देखी रही गला ओ पचारिला, अरे ए भाई मु हेउची गोटिए जंगल रे जीव। तेणु तुम मनीष मानक विषय रे मु किछि जानिनी। तेणु मु तुमको गोटिए कथा पचारिबी। दया करी मते ताहा बुझाई के कहिबो। अरे भाई देखिछि जदि किए नाचे ताको अनेक लोक देखंती। ओ जिए भी नाचे से तारो नाचो अन्य माननको देखाइबा को नाचे। हेले मु आज जंगल रे देखिली गोटिए झियोटे मोबाइल को आगरे रखी नाचु थाए। एथिरे तारो कोन लाभ हेबो? ओ से एकला काहे के नाचुची मते टिके बुझाई के कहिबो की? अरे ए बिलुआ तू जहा को देखिलु से हेउची आमो गां डली। से स्टार लोक, तारो बहुत फैन फॉलोअर। ता ठारू सेल्फी नेबा पाई लोक पागल परी हुंती। ओ से जंगल रे रील बनाउथिला। से सिना एकला बनाउथिला ओ तारो नाचो को केही देखु नथिले। हेले से मोबाइल रे रील रेकॉर्ड करी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करिवो ओ ताकू अनेक लाइक मिलिबो, जहा द्वारा तारो अनेक फैन फॉलोअर हेबा सह ताकू टंका मध्य मिलुची। यह सुनी बिलुआ आश्चर्य होईगला, कारण जने एकला नाची ताकू इंस्टाग्राम रे छाड़ी पैसा इनकम करुची। एक कथाटा बिलुआर मन को पूरा पाईगला। तेणु से मने मने भाबिला से मध्य रील करिवो एवं अनेक टंका इनकम करिवो ओ तार मध्य अनेक फैन फॉलोअर होई जिबे। बिलुआ एपरी मने मने भाबी खुशी हैला ओ कहिला, अरे ए भाई मु ए रील करबा को चाहूची ओ मु मध्य भाइराल हेबा को चाहूची। कोन तुमे मते भाइराल हेबा पई सहायता करिबो की? जदि तुमे मते भाइराल हेबारे सहायता करिबो ताले मु जहा भी टंका इनकम करिबी सेतिरे तुमरो अधा आउ मोर अधा। होई रे बिलुआ तू पागल होई जाइछु कि रे? कहिला कोन ना रील करी भाइराल हेबो आउ टंका इनकम करिबो। अबे तू हेउछु जंगल रो जीव, तेणु तोर नाचो को किए देखिबो बे? तेणु तू जा जंगल रे बुली बुली शिकार कर ओ खा। कहिला कोन ना रील बनाइबो। रमेश रो कथा सुनी बिलुआ मन दुख करी सेठारु पलाई आसिला। हेले से तार मनरे भाबिदेला जेमिति हेउ से रील स्टार हेबो एवं टंका इनकम करिबा सह भाइराल मध्य हेबो। एपरी भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से मोबाइल रखी रील बनाइला। ए माल पिउछो बोलो छो काई भल मनीष हे बनिया भाई। टेंशन रो होई जेबो फ्री। दुदुपी टिके टिके दुदुपी सकाळु सकाळु दुदुपी खरा बेले दुदुपी पी पी। एपरी बिलुआ रील बनाई पोस्ट कला। बिलुआर ए रील को गोटिए डाहाणी तार मोबाइल रो देखी कहिला, हा 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 अरे ए बिलुआटा भल नाचुचे। अरे ए बिलुआटा को कोटे गोटे देखिला परी लागुचे। अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, एटा तो आम जंगल रो बिलुआटा। ये तो रील बनाई कमाल करदेला। जेहेतु ये भल रील करुचे तेणु मु जाउछे या साथीरे रील बनाइबी ओ मु मध्य भाइराल हेबी। एपरी कही डाहाणी बिलुआ को खोजिबारे लागिला। से खोजी खोजी शेषरे बिलुआ को पाईगला। बिलुआ डाहाणी को हठात तार सामने देखी बहुत जोरे डरी गला ओ भयरे सह कहिला, अरे डाहाणी ए डाहाणी एठारु पळा कहूची। एठारे तोर किछि भी काम नाही। मु तोर किछि भी असुविधा करिनी। तेणु तू मोर किछि असुविधा न करी एठारु पळा कहूची। अबे चुप 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 कहूची।
କହିଲା କହନା ମୋର କିଛି କରିନି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିବିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମତେ ତୋର ରିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତୋର ରିଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମତେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନାଇବାର ଅଛି ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏକଥାରେ ପୁରା ରାଜି ଅଛି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ତୁ ମତେ ମିଳିଗଲୁ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରିଲ୍ ବନାଇବା ଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲି। ହେଲେ ଏବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହା ମଲା ପରେ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ରିଲ୍ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ଓ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଖାଲି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର ରିଲ୍। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ରିଲ୍ ଦେଖିଲିଣି, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ଦେଖି ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିହେବନି। ମାନେ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଓ ମଜେଦାର ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ସତ କହିଲୁ ରେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ ବନାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ ଏ ରିଲ୍ କେବଳ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାର, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଭ୍ୟୁଅର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଦୁଇ ପଦ କହିବ କି? ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ଲଗର ବୟ ବାଦଲକୁ ଦେଖୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରି ପୁରା ଖେଳାଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କର। ଏପରି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବା ସହ ଛେ ଛାକର କରି ଘରୁ ବିଦା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଯିଏ ବି ମତେ ଦେଖୁଛି ସେ ଡାକି ମୋ ସାଥିରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଓ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି। ବିଲୁଆ, ୟା ପଛରେ ତୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତତେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ସେପରି ଜମା ବି କହନି। ୟା ପଛରେ ମୋର ଯେତିକି ହାତ ଅଛି ତୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହାତ ଅଛି। ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଆରେ ବିଲୁଆ, ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଯଦି ଆଇଡିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଓ ସେ ଆଇଡିଆ ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଭି କରିବା। ଆମର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ ହେବ। ଆରେ ହଁ ହଁ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ
ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଛିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା। ଯାହା ହେଉ ତୁ କହିଦେଲୁ, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଓ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଦୁହେଁ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲେ। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ରମେଶ ସହିପାରୁନଥିଲା। ରମେଶ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ସେ ନ ସହିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆର ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ସେ ଜମା ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ବିଲୁଆର ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିବ। ଅରେ ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଏପରି ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ କରି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର କମାଇବା ସହ ତାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ ମିଳିଗଲା ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସେ ଅଲଗା ହେଲେ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଲୁଆକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ନିଆଁ ଲଗା କଥା ମୋବାଇଲରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା। ଆରେ ଦିନେଶ, କ'ଣ ହେଲା ରେ ଏ ଯୁଗ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ କରିବୁ ସେ ଦିନେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ଓ ତାର ସାହାରା ନେଇ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ ଡାହାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହୁଛି କ'ଣ ନା ତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଲୁଆର ୟା ପଛରେ ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବିଲୁଆ ଆଜି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ କେବଳ ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଏପରି ସାଙ୍ଗକୁ। ଏ ଡାହାଣୀ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ, ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଧୋକେବାଜ। ବିଚରା ବିଲୁଆଟା ପୁରା ଫସିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ବିଲୁଆ ଶୁଣି ପୁରା ରାଗିଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଡାହାଣୀକୁ ସେ ତା ସାଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆଜି ତା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। କାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲା ସେ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ମୋ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଧୋକା ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ଡାହାଣୀ ଖାଲି ଆସୁ, ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଜିଠାରୁ ତାର ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବୁ। ଏବେଠାରୁ ଏକଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି ଓ ଦେଖାଇଦେବି ବିନା ତାର ସାହାରାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବିଲୁଆ ରାଗିକି ରହିଲା ଓ ଏପାଖରେ ରମେଶ ବିଲୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇକି କହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ଡାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି କହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଏପରି କହିପାରିଲୁ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ଏହା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ ତୋର ସବୁ ହାତ ଅଛି। ମୋର ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ ତୋର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସାଥିରେ କାଟିଦେବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏପରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଲଗା କରିଦେବି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଏକାଠି ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବହୁତ ଦେଖିଦେଲି ତୁମର ଖୁସି। ଏବେ ଖାଲି ବାସ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇ
ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବି। ଓ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବି ଓ ତାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହେଲାନି, ବରଂ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଡାହାଣୀ ଓ ବିଲୁଆ ତା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ରମେଶକୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏପରି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଦେବୁ ବୋଲି? ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଫସାଉନଥିଲୁ, ବରଂ ଆମେ ତତେ ଫସାଉଥିଲୁ। ଆରେ ମୋର ବିଲୁଆ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କଥା କହିନଥିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏପରି ମିଛ କଥା କହି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବୁ? ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏହି ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରମେଶକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସକାଳ 7ଟା ସମୟ। ବିଲୁଆ ତାର ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋ ଦୁଆରେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ଏଠାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଆସିଲେ? ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କେହି ବାଟ ବଣା ହୋଇ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ତାର 3ଟି ଛୁଆକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଡାହାଣୀ କୌଣସି ଅଜଣା ଡାହାଣୀ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଡାହାଣୀ ଥିଲା, ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ମା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ତମ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ ଓ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ନି। ଆମେ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଦୟାକରି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ନି ମା। ଆମକୁ ତମ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି ଓ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ମା, ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା। ଆରେ ନା ପୁଅ, ଏଠାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ରଖିବୁ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆସିବି ଏବଂ ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି। ଏବେ ଏଠାରେ ରୁହ। ସେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉ, ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଁ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାସ୍ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବାର ଅଛି। ତମ ସାଥିରେ ରହିଲେ ଯାଇ ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ନ ଛାଡ଼ି ତମ ପାଖରେ ରଖ ମା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଅନାନି ଗୁଗୁ, ମୋତେ ଜମା ବି ରଗାନି କହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ରାଗେ ନା, ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ତମ 3ଟାକୁ ଜୋରରେ ପିଟିବି। ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠାରେ ରୁହ ଓ ପାଟି ପୁରା ଚୁପ୍ କର, ନହେଲେ ଏଇଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଓ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ଆରେ ନାନୀ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତମେ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ ଓ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏପରି ଗାଳି କରୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ କେଉଁଠାରେ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛ? ମୋତେ ଟିକେ କହିବ କି? ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ ତ ହେଉଛୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଏ 3ଟି ପୁଅକୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖି ପଢ଼ା। ଓ ହଁ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବା ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ତତେ ମଧ୍ୟ
ମୁଁ ମାସକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ବାସ୍ ମୋର ଏ 3ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେ। ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ୟାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାର ବାପା ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ନାନୀ, ତୁମକୁ କଣ ବା ଆଉ ମନା କରିବି? ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଲୋକ, କାରଣ ତମେ ମତେ ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ହଉ ନାନୀ, ୟାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ତାର ଛୁଆକୁ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତମର ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ତମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଏପରି ଭାବେ ମିଶିବି ଯେ ତମେ ତମର ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆମେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ନାଚ, ଖେଳ, ଗୀତ କରିବା ଓ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଆଉ ରହିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା କଥା, ଦେଖିବ ତମେ ଦିନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇକି ବାହାରିବ। ହଉ, ଏବେ କହିଲ ତୁମ ନାଁ ସବୁ କଣ? ସାର୍, ମୋ ନାଁ ଗୁଗୁ ଓ ମୋ ବାମ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତା ନାଁ ସୁଜିତ ଓ ଯିଏ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ରାଜୁ। ସାର୍, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ମା ଆମକୁ ଏଠାରେ ବାଧ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍, ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋ ଜେଜେବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାର ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା ଓ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବା। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡାଏ କରିବି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ପରି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡାଏ ଚାକିରି କରିବ ଓ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଁ ରଖିବା ସହ ମୋର ମଧ୍ୟ ନାଁ ରଖିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁଗୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା, କାରଣ ସେ ଭାବିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଲୁଆ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି। ହେଲେ ତା କଥାର ଓଲଟା ହେଲା, ମାନେ ବିଲୁଆ ତାଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ି ଗପ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତତେ ସେତେବେଳୁ ସାର୍ କହି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଭାବିଥିଲି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ କଣ ନ ଛାଡ଼ି ଏପରି ଗପ କହୁଛୁ? ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ କଥାଟା ଭଲ ହେବନି। ଗୁଗୁର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲା, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ବୋଧେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ସାର୍ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଏହା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଏପରି ମୋ ସାଥିରେ ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ତୁମର ଏଇ ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠାରେ ତୁମକୁ ପିଟିପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ତୁମକୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେବି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ଏବେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ତୁମର ମାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିବି। ଏହା ଶୁଣି 3 ଜଣ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ କଥାକୁ ନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସୁଜିତ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ ସାର୍, ଦୟାକରି ଏ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କୁ କୁହନି। ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ସେ ଆସି ଆମକୁ ବହୁତ ମାରିବେ। ମୋ ଭାଇ ସୁଜିତ ରାଗରେ ଥିବାରୁ ଏପରି କହିଦେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ଜମା ବି ହେବନି। ଆଉ ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହି ପଡ଼ିବୁ ଓ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଏହା ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏମାନେ ହେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏପରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏପରି ଭାବି ବିଲୁଆ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଅରେ ବିଲୁ,
ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ କି ରେ? କାଲି କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ନାହୁଁ? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୋର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। କ'ଣ କହିବି ମାମା ତୁମକୁ? ଡାହାଣୀ ନାନୀ ତାର 3ଟି ପୁଅକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କାଲି ସକାଳୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆରେ ବିଲୁ, ତୁ ଡାହାଣୀ ନାନୀର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ତା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ବି ଭରସା ନାହିଁ। କାରଣ ଡାହାଣୀ ନାନୀ ସିନା ଭଲ, ହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ବହୁତ ହାରାମି। ତେଣୁ ତାର ଗୁଣ ସବୁ ତାର ଛୁଆମାନେ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରି କହୁନି, ବରଂ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଆଖିର ଦେଖିଥିବାରୁ କହୁଛି। ମାମା, କାହିଁକି ତମେ ଏପରି ବାଜ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛ? ଆରେ ସେମାନେ ହେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ପୁରା ଅଜଣା। ତେଣୁ ସେ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟାମି ହେବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଭୁଲିଗଲ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ? ତମେ ପା ଦିନେ ଗାଈ ନାନୀର ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ। କ'ଣ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡାହାଣୀର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ହଉ ବିଲୁ, ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ଓ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି କହିଲି। ଏବେ ତୋ ହାତରେ କଥା। ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ମନେ ରଖିଥା ତୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ସାବଧାନରେ ଚଳୁଥିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରି ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ। ବିଲୁଆ ଏକଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ଡାହାଣୀର 3 ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିପରି ଏଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇବେ ବୋଲି। ଆରେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଉ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ବିଲୁଆ ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମାରିଦେବ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ଅଛ ତାହେଲେ ହଁ କୁହ, ଯଦି ରାଜି ନାହଁ ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ପଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ରୁହ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଏକଲା ଖସିକି ପଳାଇବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଖସିକି ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଆମକୁ ଆଣି ପୁଣି ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଲୁଚିକି ଯିବାଟା କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁଗୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏଟା ତ ସତ କଥା। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଟିକେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯଦି ଏଠାରୁ ଆମେ ଖସିକି ପଳାଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମା ଆଣି ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଲେ କ'ଣ କରି ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯିବି? କ'ଣ କରିବି? ସେ ଏପରି ଭାବିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉପାୟ ଜୁଟିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ବିଲୁଆକୁ ମାରିଦେବା। ବିଲୁଆ ମଲେ ଯାଇ ମା ଆସି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ ଯେ, ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଗଲି। ଆମେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବା, ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା କିପରି? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ମା ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ମାରିବା ସହ ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା କୁହ ଭାଇ? ଆରେ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବାଟ ରଖିଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ମୋର ଜଣେ କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ କେମିତି କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ବିଲୁଆକୁ ମାରିବ ସେ କଥା କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ 3 ଜଣ ମିଶି କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁଗୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଆସ। ତୋ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ଏବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ମୋତେ ଖୁସିରେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଗୁଗୁର ଏକଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଅରେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଗୁ, ହଠାତ୍ ତୁ ଏଠାରେ? ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି?
आउ तू की साहाଯ୍य मो ठारू पाइबाकू चाहुचु कह मु तोर साहाଯ୍य करिबी जदि मो साहाଯ୍य रे तू खुशी होई पारुचु ताहले तो पाई किछि भी करिबा पाई राजी अछि। ए कुंभीर तोते किछि करिबार नाही बास तू खाली गोटिए काम करिबू ओ सहीटा हैला मु गोटिए बिलुआ को ए पानी भितरे पसाइबी बास तू खाली थरकरे ताकू मारी देबू जेमिति से न बंची पारे। हौ राजू सुन तू जा बिलुआ पाखकू आउ ताकू कहबू कि सुजित पानी रे बुड़ी जाउची तेणु तमे आसी ताकू बंचाओ। आउ सुजित सुन तू गोटे जगार जाई लुचि जा बिलुआ आसी देखिबो तू एठारे नाहू तेणु से राजू कथारे विश्वास करी पानी रे पसिबो जेमिति से पानी रे पसिबो कुंभीर संगे संगे ताकू मारी खाइबो। एहा सुनी राजू सेठारू पळाइला बिलुआ पाखकू ओ एठी सुजित लुचि गला हेले एसबु दृश्य डाहाणीर दूत सागुणा लुचिकी देखुतिला कारण डाहाणी जानिथिला तार पिला माने निश्चित किछि गड़बड़ करिवे बोली तेणु सागुणा को बिलुआ उपरे नजर रखिबाकू कहितिला। एसबु देखि सागुणा कहिला अरे डाहाणी नानी ताहले ठीक कहूतिला कि तांको छुआ माने निश्चित किछि दुष्टामी करिवे बोली तेणु ए विषय मते शीघ्र जाई डाहाणी नानी पाखरे कहिबाकू पड़िबो। एपरि कहि से सेठारू पळाइला ओ एठारे राजू बिलुआ को धरी नई पाखरे पहुंची गला। बिलुआ को देखि गुगु मन दुखरे कहिला अरे बिलुआ सर आमे 3 जण एठारे खेलुतिबा बेले सुजित पानी रे पड़ी बुड़ी गला तेणु तमे टिके शीघ्र जाई ताकू पानी रु बाहर करो एवं मोर भाई को बचाओ सर। अरे बिलुआ तू जमा भी चिंता करना मु एबे पानी रे पसी तोर भाई को बचाइबा को चेष्टा करूची बस तू थरे मन दुख करबा बंद कर। बिलुआ एतिकी कहिछि कि नहीं हठात सेठारे डाहाणी प्रकट होला ओ कहिला अरे बिलुआ सेठारे रही जा पानी रे पसना कारण मोर 3टी पुओ तते ए पानी रे पसाई मारिबाकू चाहुचंती। प्रकृत रे अर्जुन पानी रे बुड़ीनी बरं जंगल रे रहिছে ओ ए पानी रे कुंभीर अछि जदि तू एबे पानी रे पसी थांतु ताहले मरि थांतु दया करी मते क्षमा करि दे बिलुआ मो पाई तो एते बड़ हैरानी रे पड़िलु ओ तोर मृत्यु मध्य होई थांता एबे एपरि दुष्टामीर शास्ति मोर 3टी पुओ निश्चित पाइबे तांको पाई केवल काल कोठरी आवश्यक पड़ुछि जेउठारु से केबे भी आसी पारिबे नाही। डाहाणी एपरि कही तार 3टी पुओ को काल कोठरी को पठाई देला।